السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الاهتداء. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الأشياء وقدرها تقديرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الأشياء وقدرها تقديرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الاهتداء. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين واليهود وإسرائيل. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين واليهود وإسرائيل بقوتك وقدرتك يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات
ومن فتنة مسيح الدجال. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نحمدك يا ذا الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، يا حجر والحجر رحمكم الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل من الله إنما يتقبل الله من المتقين. وفي الآية الأخرى: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من كان له ساعة فلم يضح فليموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: عظموا ضحاياكم فإنها على صراط مطاياكم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معشر المسلمين والmuslimat, sidang jemaah Idul Adha dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Awal langkah yang pertama, bila sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah, pada pagi yang berbahagia ini kita masih bisa bertatap muka, mengikatkan silaturahim, wabil khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa berubudiyah salat Idul Adha 2 rakaat, diikut sertakan beribadah kurban, merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang paling beliau cintai. Salawat wa salam yang sama-sama kita sajikan ke pangkuan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan lambang ataupun sebagai moto cerita terbaik bagi umat manusia. Dia telah membawa umatnya daripada alam kegelapan kejahilan menuju kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana kita rasakan pada pagi yang berbahagia ini. Juga kepada dan para sahabat beliau sekalian, ikut serta pula kepada para alim ulama, yang mana dengan berkat ilmunya para alim ulama kita telah mengenal mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan ulun tuan pada imam masjid, BKM dan seluruh pengurus, wabil khusus muslimin wal muslimat yang sudi kiranya melangkahkan kakinya hanya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala lewat solat 2 rakaat Idul Adha
yang hanya datang setahun sekali. Momentum Idul Adha merupakan yang sangat-sangat berharga, yang mana tamu-tamu Allah di Baitullah melaksanakan rukun Islam yang kelima, hari Tarwiyah ke-8 Dzulhijjah. Arafah momentum paling penting, paling berharga, sehingga Allah menguraikan, wahai umatku, wahai hambaku, hari Arafah hari paling agung, mintalah doa kepadaku, maka aku menerima, akan mengabulkan, akan mengijabahkan 1000 doa-doa tentang apa saja yang engkau harapkan, munajahkan kepadaku selaku Sang Khalik. Maka oleh kerana demikian, gedanyo hanya dajak haji, hanya terangkau tanah suci, ada momentum paling penting, yakni solat Idul Adha dan melaksanakan perintah ibadah kurban yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam kesempatan yang singkat ini, oleh khatib akan menguraikan satu judul motivasi ibadah kurban di bulan Zulhijjah yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala sebelum menginstruksikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku kekasihnya untuk beribadah kurban, sudah terlebih dahulu Allah memerintahkan kepada anaknya Nabi Allah Adam alaihissalam, yakni Habil dan Qabil, sebagaimana tertera dalam surat Al-Maidah ayat 27 yang bunyinya kata Allah, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq." Wahai Muhammad, kekasihku, ceritakanlah kisahnya kedua anak Nabi Allah Adam alaihissalam tentang persembahannya keduanya itu kepadaku, yakni Habil dan Qabil. Lalu oleh Rasulullah SAW menceritakan kisah tersebut, yang mana id qaraba qurbanan fatuqbila, di ketika Habil mendermakan kurban jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau memilih antara semua pilihan yang paling istimewa, yang paling bagus, dengan diikatkan hati keikhlasan untuk mempersembahkan ibadah kurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu fatuqbila min ahadihima, Allah menerima salah satu kurban daripada keduanya, yaitu Allah menerima kurbannya Habil. Walam yataqabbal min al-akhir, Allah tidak menerima kurbannya Qabil. Kenapa demikian? Oleh Qabil mempersembahkan hadiahnya, sedekahnya kepada Allah, barang-barang yang kurang berharga, yang kurang menarik, yang tidak pernah diikatkan dengan hati yang penuh keikhlasan. Lalu oleh Qabil berkata, qala la'aqtulannak, dikuli Qabil, Habil, ya Habil, la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Dendamnya Qabil kepada Habil disebabkan Allah tidak menerima persembahannya. Qala, lalu berkata oleh Habil, innama yataqabbalullah minal muttaqin, hanya saja Allah menerima amal, menerima ibadah daripada golongan-golongan orang yang bertakwa kepadanya. Ini awal mulanya, asal usul kurban yang tertera dalam surat Al-Maidah ayat 27. Rasulullah SAW menguraikan kisah ini kepada umatnya, termasuk kita, yang telah menjadi syiar Allah, syiar Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah kurban. Lalu
Allah Subhanahu wa taala mensyiarkan kurban tersebut langsung diikuti oleh Allah Ibrahim alaihissalam yang beliau kerjakan hingga mempersembahkan rela demi buah hati tercinta anak tersayang. Allah berikan rezeki yang mana Allah Ibrahim alaihissalam sudah lama enggak punya anak. Karena semata-mata ikhlas hati beribadah kepada Allah, beliau rela. Gekeun Allah, ya Allah, seandainya ranjuk kalian anak agama, sungguh akan ulang persembahkan kurban, akan ulang sembelih anak agamnya demi berbakti kepadamu ya Allah ya Rabbi. Geputro hajat, geputro narid Nabiullah Ibrahim alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika tiba waktunya oleh Allah Ibrahim alaihissalam, oleh Allah disampaikan kepada Allah Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka manakala telah sampainya umur Nabiullah Ismail alaihissalam pada waktu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala, berkata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya bunayya, wahai anakku tercinta, ini sesungguhnya ara fil manam, aku telah bermimpi Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu berturut-turut 3 malam. Apa jawab dari Nabiullah Ismail? Inni adbahu fandur ma ladar. Wahai anak lon ke Nabi Ibrahim, tapi mikir dia kata. Jawab Nabiullah Ismail, inni fandur ma ladar. Wahai anak mutuah, kalian mikir. Kiban pendapat kata, ketika Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu, engkau satu-satunya anak tersayang, nyan agam nyan inaunya bahasa adanya. Tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam tidak pernah berbolak balik hatinya, tidak pernah mundur dalam hal mengambil sikap terhadap apa saja yang perintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sang ayah tercinta. Oleh Nabiullah Ismail alaihissalam dijawab, qala ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'maru, engkau laksanakan perintah Allah kepadamu. Satajudin, lon tetap akalan patuh dengan perintah Ron, wahai Allah, wahai ayah. Lon, wahai ayah, akan patuh kepada apa saja perintah Allah kepada Ron. Lon han gundah, wahai ayah, satajudin insyaallah minal sabirin, sungguhnya lon akan roh dalam golongan-golongan orang yang sabar. Baik gundah, wahai ayah, menyan bahasa adanya. Lalu di ketika Allah Ibrahim alaihissalam kedengar pendapat kesimpulan daripada anak tercinta, lapang tenang hati, membacut hanang gundah dalam hati, bisa gecok kesimpulan dari Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu tawaduknya anak lu, begitu tabahnya hati anakku, patuh dan taat kepada perintah Allah dan kepada perintahku. Maka lewatnya ke hurun mutua jid ke syiar terhadap ketanya. Maka oleh kerana demikian, lewatnya pada kurban yang Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, kemudian Allah gantikan dengan kibah ataupun biri-biri yang keputra oleh malaikat Jibril dalam syurga, menjadi bukti nyata tentang hak dan batil, taatnya seorang hamba Allah, patuhnya seorang hamba Allah terhadap perintahnya Allah, sehingga beliau gantikan, Allah gantikan dengan binatang
yaitu domba, kibah dan lain-lainnya. Maka seandainya menya Allah hana geganto kiban air, hana geganto sungguh Nabiullah Ibrahim kesembelih anaknya Ismail, gepujud ke sihat, rela enggak gedanya menalahi anak agak tipcun wajib koh taku tapo kiban hai. Timbul enggak perasaan sedih katanya, perasaan sayang katanya, sayang ke anak adapun patuh perintah Allah. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan yang terbaik bagi hambanya, yakni Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk geganto dari sembelih Nabi Ismail alaihissalam, geganto dengan kibah dalam surga. Makanya seafdal-afdal binatang tersembelih kurban kibah, adapun biri-biri domba yang putih, dan satu orang satu. Cuman uronyo tengku nelago dah pegawai kelompok saboh kelompok tujuh ro urung saboh lumo yang kepegah dalam hukum sebab para alim ulama nyan untuk syok tafaat, untuk syok manfaat, kemuslihatan, kemakmuran fakir miskin. Dengan tersembelihnya satu onta untuk 7 orang, lembu, kerbau untuk 7 orang, manfaat lebih besar untuk masyarakat kaum muslimin fakir miskin yang membutuhkan pertolongan kita. Kenan gepo. Cuma yang tanya entah lebih afdal, kata Rasulullah menyatakan lebih afdal menyembelih 1 ekor biri-biri ataupun domba dan kambing untuk 1 orang. Yang namun tidak luput pula keikhlasan keberkahan menjadi kendaraan yaumil qiyamah nanti dengan 1 lembu 7 orang. Maka oleh demikian, inti daripada permasalahannya kurban adalah keikhlasan hati kita untuk mendermakan harta kita yang telah Allah singgahkan kepada kita selama hidup di dunia. Uronyo, motor, itibit baru, ganto baru. HP mengganto baru, ganto baru. Cukuplah barang tak ganto-ganto. Padahal kita sudah tahu itu bersifat fana. Nyampri hati adidonya. Ada kalau yang wawa ba Allah, mata perah anak buah. Anak gepuah motor, anak gepuah rumah. Anak gepuah HP tu tip-tip 20 juta. Ya. Apalagi urus nak mudah belanja becut. Pakai iPhone, Samsung, macam-macam tu. Demi kemewahan duniawi. Hansip tengku kredit. Itu kan tidak mustahil lagi sekarang kan. Kredit. Tapi hari ini bukti nyata setahun sekali. Hana gelak tapi Allah. Bersedekah kurban. Baik itu bersifat kurban wajib yang kata mekaoi dan menazar, adapun kurban sunnah. Hana muhut tanya tengah horor kiamat gejuk kenderaan oleh Allah. Padahal bukti nyata kata galon. Udah di dunia na kenderaan motor dah ganto-ganto siat tagai. Rumah hana mengenang li modelnya pegak model lain siat tagai. Baiknya dari petingkat presiden hingga truk bawahan tetap sama je. Talup dalam kubu hana lebih urunci mutua. Tetap limongkun dan leun kapan yang disediakan oleh tim fardu kifayah, tidak lebih. Maka oleh kerana demikian, oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan bak Jibril, ya Jibril, tak pegah bak hamba lun. Lun tengah hang biarkan hamba lun yang berjalan dengan telapak kaki. Tajak tahu roh dengan punggung, dengan jeut, dengan kaki. Tidak, kata Allah. Akan aku berikan, akan aku persembahkan kendaraan yang paling mulia untuk mereka itu. Apabila mereka itu mau berkurban sesuai perintah dan syiarku. Makanya singa urunci mentua. Diketika takalan urung kendaraan berbagai macam kemewahan urut kiamat.
Bahkan diibaratkan bagaikan kilat yang menyambar begitu cepat. Apabila kita mampu, sanggup tasi kurban masa hudib tapi hana tasi, akan meleleh air mata, akan berlinang penyesalan paling besar, akan takli, akan tamu. Kenapa? Kesempatan itu ada pada kita ketika Allah berikan kesempatan hidup. Inan telah katanya. Wadanya ke akan tamu takli. Karena kurban tersebut bukan hanya sebatas kendaraan dan juga sebagai amal sedekah yang menjadi alat bantu untuk bisa memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Azimu dahayakum," perbesarkanlah kurbanmu, kata Rasulullah. Fa innaha, maka bahasanya kurban itu sirata matayakum, menjadi alat kendaraan, jembatan yang akan engkau lewati siratal mustaqim nanti di yaumil qiyamah. Maka Allah kena demikian. Ibadah kurban tersebut yang mana di ketika berturut-turut Allah Ibrahim AS bermimpi, malam pertama mimpi tersebut masih ragu beliau, punya apa. Malam kedua mantong ragu 50%. Malam gelap, pah malam nahar bergelam, timbul nyata bukti ini bukan mimpi sembarangan, semata-mata mimpi karena Allah, perintah Allah. Dilaksanakanlah oleh Allah Ibrahim alaihissalam geputo baan. Setelah disampaikan perihal bono, gedengar bukti ungkapan perasaan seorang orang tua dengan anak, gepekemah, gepegah Siti Hajar, wahai istriku tercinta, tabuh wangi-wangian mbak anak gedanya, tabuh bebewan dah hias tak pulaga, pakaian yang putih. Maka yang sunat pada hari pagi Idul Adha menuju masjid untuk beribadah kepada Allah, pakai pakaian yang putih dan berkurban dengan warna yang putih, sunnah. Berangkat Nabi Ibrahim beserta anak Ismail, yang katikin siap gasah kaleuro, talo siap, yang jika sunnah untuk menyembelih pisau yang tajam dan diikat supaya binatang kurban bek melawai-lawan. Lalu watai gejak pun iblis lanatullah alaih kadi bisik bak gelinyung belah Ibrahim, wahai Ibrahim, gata apa hana pahle pikiran, rela dah korban anu demi perintah Tuhan, kata anu nyantok semata wayang nyan inang nyan adam, pasang pikiran bebedoy. Nabi Ibrahim tidak pernah gundah, gerom kali pertama yang je ke syiar jamratul ula usta Aqabah, tasyirik pertama, tasyirik kedua, tasyirik ketiga. Hari ini gepenan jamratul Aqabah, iaitu hari nahar. Cuma sabok ke semua orang lewureng jak wajib bertepatan setelah tulu'ul fajri, itibit fajar, menuju dari Arafah ke Mina, gelonta jamratul Aqabah, yang bukti yang jadi syiar lewat Allah Ibrahim alaihissalam melempar iblis anatillah yang telah mengganggu beliau. Gejak long, langkah berikutnya dibisi ba'anu, wahai Ismail, hanya tak kalah ayah kata sikin cukup tajam badaro, kalau cukup kasiap kena ikat kata, ngereda apa tujuannya, kena sembelih kata. Hati semikir, kiban pikiran ayah kata, kegatamu bacut kana sayang, nyandung bisikan iblis la'natillah. Tetap hati Allah Ibrahim Ismail alaihissalam tidak pernah kunda, tidak pernah berbolak balik lewat ungkapan yang beliau ungkapkan kepada ayahnya, tetap teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Langkah berikutnya, sampailah di Bukit Jabal Kurban. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah haji dan umrah, pas sebelah kanan ada punya menyadari arah Arafah dan menjak ke Mina, di belah winya na gunung benan Jabal Kurban. Di sana ke posisi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Lalu iblis pun di ketika Allah Ibrahim alaihissalam kena ikat, kena sembelih, kali terakhir digoda, wahai Ibrahim, sungguh tega dirimu menyembelih anakmu. Hana ingat dipat Siti Hajar kamu peluh-peluh tu. Hana ada pegah apa? Kena rayak si anak tersayang, buah hati tercinta. Tapi uronyo tega hati kata, tak biarkan, tak ikuti perintah Tuhan kata, padahal nah ibadah-ibadah yang lain tidak mesti untuk menyembelih anak. Nyandu muruncik mutua, dipucawa-cawa hati lagi iblis, digoda hati lagi iblis, tetapi tetap teguh dengan pendiriannya, dengan prinsip iman yang kuat, tidak pernah goyang. Bila Ibrahim alaihissalam tetap teguh memerintahkan perintah Allah, pun demikian Nabiullah Ismail tidak pernah kundah untuk melaksanakan, menuruti apa sahaja perintah Allah yang telah disampaikan kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim, bersembelih. Watak kena pejak sikit, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala berperintah kepada Jibril untuk menggantikan dengan kibah yang keputusan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga coba katanya orangnya sembelih kurban, yaitu dengan binatang ternak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Cuman na dosa katanya menyamampu handasi kurban. Rasulullah berkelam hadis, man kana lahu sa'at, barang segala kemampuan dalam wadil hero terseret mulai urangnya famdudahi hayitim kurban falyamut wadil mati ke Nabi insya'a Yahudiya wa insya'a Nasraniya kedih baik bertoro ngulun beruh dalam golongan Nasrani dan Yahudi. Memang tidak wajib apabila ada megawai dan menata, tetapi sunnah muakkadah, raya cat pahala penting cak runci mutua. Dalam hadis lain kepegahan Nabi, man sola solatana, barang tiga sojak semayang lagi perintah lain kali dah puput punoka. Wa nasanu sukana tak ibadah, mezikir, takbir kali dah puput punoka. Fahuwa minna, yang golongan daripada umat lain. Namun wa man lam, kata Rasulullah, yusalli salatana wa lam yudahi, ismayang lagi lempuyu, kebut ibadah lagi layu, tetapi siapa lagi karena mampu napa yang nak harta hanitim kurban. Pun kata Rasulullah, falaisa in kana aniya, maka baik pegahro katanya golongan umat lain sedangkan kata mampu untuk sembelih kurban. Yang hadis Nabi cuma menyanyian hanya tasok motivasi dorongan untuk beribadah dalam yang kita pegang. Lewat mana kita bisa berpegang kalau bukan karena ayat Allah, hadis Rasulullah SAW untuk beribadah kurban di bulan Dzulhijjah yang sangat mulia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dimensi histori dan keteladanan kurban adalah yang pertama, kata Rasulullah, meneladani perintah Allah Ibrahim dan Nabi Ismail dalam mengingat perintah Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah kurban. Kemudian menjaga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena khairun ummati, yang segiat-giat umat ke Nabi itulah umat yang mau mengikuti sunnahku. Namun lewat ungkapan yang lain, dimensi spiritual dan ketauhidan
ibadah kurban pada bulan Zulhijjah ini? Yang pertama, wujud ketakwaan murni kata Allah. Wujud ketakwaan murni karena Allah. Harta kejuk bagainya kesinggah ya Allah, betul-betul dia manfaatkan untuk jalan Allah. Kedua, ekspresi syukur yang nyata. Dah bukti syukur nyata kejuk harta lewat perintah Allah bulan Zulhijjah berkurban. Yang ketiga, mendekatkan diri. Adapun bahasa Arab bukan taqarrub. Makna taqarrub adalah dasar kata-kata kurban berdasar dari kata yang adib. Dekat hati kita, jiwa raga kita, harta kita, seluruh apapun yang Allah titipkan kepada kita, kita dermakan berjalan Allah. Yang keempat, menghidupkan syiar agama Allah. Menyembelih hewan kurban, hayal kurban merupakan bentuk pengagungan terhadap syiarnya Allah kepada hamba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kesempatan ini, oleh khatib mengajak, menghimbau kepada kita bersama untuk selalu mengikatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada hari yang mulia ini, yakni berkurban. Hana mampu katanya kadang tamu repe lagi repe di pokok bak menasah pak masjid. Tak kurbun ubi kemampuan roh. Baik yang kami kadang 1 juta setengah, 2 juta, 2 juta setengah. Asalkan keikhlasan hati kita itu mengikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyakin pepatah tugas tengku kepi ingat sakit mangat ro kedanyo yang merasakan walaupun tega ekor ingat lebih mangat tak ingat iro. Nasi akan menjadi bubur, penyesalan akan datang selalu terlambat. Makanya kesempatan yang Allah berikan pada hari ini, baiklah menjadi penyesalannya akan datang di ketika ketanyo tidak mau menjalankan perintah Allah tersebut. Ibadah kurban merupakan ibadah paling mulia pada bulan Zulhijjah. Makanya ulun cik mutuah, jangan pernah kita mengelak-elakkan perintah Allah di ketika kesempatan tersebut ada pada kita, waktu tersebut ada pada kita, kemampuan tersebut ada pada kita. Laksanakan perintah Allah. Insya Allah kita akan menjadi golongan orang yang sabar, akan menjadi golongan yang bertakwa, akan menjadi golongan orang yang abrar, yang berada mulianya posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimis sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولمشايخنا من لهم حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وأنت خير الراحمين. اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وبركة في الرزق وبركة في الرزق توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أعلنا بحلالك عن حرمك وأعلنا بفضلك عن
عمن سواه. اللهم اجعلنا من العابدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من التائبين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان، أخرجنا من الدنيا مع الإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعاءنا يا رب يا مولانا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا رب يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Hanya sekian disampaikan, lebih kurang dari Allah ajmain. Aku lu qul ya astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.